सतगुर प्रसाद सलोक आद गुर ए नम है जुगाद गुर ए नम है सतगुर ए नम है श्री गुरुदेव नम है आद गुर ए नम है जुगाद गुर ए नम है सतगुर ए नम है श्री गुरुदेव नम है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान सतसंगी जनों आप जी वडभागे हो। रोज़ाना की तरह गुरु चरणों में हाजरियां लवा रहे हो। दस तो पहला आप जी ने रब्बी बाणी का कीर्तन बड़े प्यार नाल श्रवण किया है। समा है गुरमत विचारां दा शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित कलयुग जहाज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी सतगुरां दी मुबारक पवित्र रसना तो उचारण की हुई बाणी सुखमनी साहिब जिस दी विचार आपां आज तो आरंभ करनी है। गुरु साहब कृपा करन मैं रहमत करन कृपा करन जो पावन बाणी दी विचार आपां बड़े प्यार नाल गुरु दी असीस सदका विचार सकीए। धन गुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी सबना नूं अपने चरनां विच जोड़न अते मैं रहमत करके सतगुरु पातशाह जी अपने चरनां की सेवा लैन। विचारां आरंभ करन तो पहला अपनी रसना नूं असीं पवित्र करना है। प्यार नाल उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा। गौड़ी राग का नाम है, सुखमनी बाणी का नाम है। आपां सत्कार नाल सुखमनी साहिब कहने, वैसे बाणी का नाम सुखमनी है। सुखमनी का भाव है सुखां दी मणि। महला शब्द गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी ने इस करके वरतिया सी। महला का अर्थ है शरीर। धन गुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी तो लैके गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी पांच गुरु साहिबान अते गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी 6 गुरु साहिबाना की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह विच दर्ज है। ते हर एक गुरु साहब ने नानक नाम की मोहर लाई है। किते ये नहीं लिखिया भी ये बाणी नानक जी ने उचारण की, दूजी थां ते किते गुरु अंगद साहब ने ये नहीं लिखिया भी ये गुरु अंगद साहब ने बाणी उचारण की। जिस समय गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने बाणी आदि ग्रंथ विच दर्ज की है, उदों इतिहास लिखदा है भी बाणी वख-वख पोथियां विच सी। गुरु नानक देव पातशाह जी की बाणी एक वखरी पोथी विच सी 19 रागां विच। इसे तरह 63 श्लोक बाणी गुरु अंगद साहब की एक पोथी विच। गुरु अमरदास पातशाह जी की बाणी 17 रागां विच एक वखरी पोथी विच। चौथी पोथी गुरु रामदास पातशाह 30 रागां विच ते 5वीं पोथी गुरु अर्जन साहब पातशाह जी की बाणी ते एक पोथी वो सी जिंदे विच भगतां दी बाणी सी।
ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਆਮ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ, ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਖ ਵਰਤਿਆ। ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਓ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤ ਉਹੀ ਏ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਉਹੀ ਏ, ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਹੈ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋਤ ਵੀ ਉਹੀ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਬਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਉਹੀ ਰਹੀ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ, ਜੋਤ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਉਹ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਗੌੜੀ, ਸੁਖ ਮਨੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਮਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਮਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਮਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਪ ਮਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਜ ਮਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਸ ਮਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪਾਰਸ। ਪਾਰਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ 8 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂਬਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਦਿਕ, ਇਹ ਪਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਰਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਸ ਮਣੀ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੀ ਸਨ? ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਪਏ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਨੋ ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਭਗਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਨੋ ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸ਼ਾਇਰ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਂਵ ਰਖਾਈ। गुरु अमरदास की अकथ कथा है, एक जी कश कहीं ना जाई। सोडी सिट सकल तारन को गुरु रामदास को मिली बढ़ाई। ये गुरु नानक दे पातशाह जी के चरणों में सिख आया, भाई लहना बना दिता धन धन गुरु अंगद साहब, अपनी पदवी ते बिठा दिता। एक सिख चल के आया बासर के तो बाबा अमरदास जी गुरु अंगद साहब के चरणों में बना दिते धन धन गुरु अमरदास पातशाह जी। एक सिख चल के आया चूना मंडी लाहौर तो बाबा जेठा जी ते बना दिते धन धन गुरु रामदास महाराज जी। ऐसे पारस ने कि अपने वर्गा पारस ही बना लेंदे ने। दूसरा एक चिंतामणि पत्थर है, लोग आखदे सन हाथ विच फड़ के जो मंगो मिल जाता है। इसे तरह गज मणी है, हाथी के सिर में एक मणी हुंदी है, सप के सिर में मणी हुंदी है, इस तरह बड़ियां मणियां ने। हुण गुरु पातशाह जी ने सानू कोई पारस मणी नहीं दिती, सानू कोई चिंतामणि नहीं दिती, सानू गज मणी कोई सर्प मणी नहीं दिती। क्यों? क्योंकि गुरु पातशाह जी नूं पता है वो मणियां केवल संसार के पदार्थ दे सकदियां ने, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकदियां। महाराज कह लगे आ भलिया अज तक तू ख्वाहिशां मन विच पालदा रहा कि तेनू आ मणी मिल जावे, आ मणी मिल जावे, तेनू संसार दे सुख मिल जाण, आ मैं तेनू ऐसी मणी दियां जिहदे नाल तेनू परमात्मा मिल जावेगा। सुख मणी, सुखां दी मणी। हुण इस पावन बाणी अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बड़ी रहमत की है। 24 श्लोक ने, 24 ही अष्टपदियाँ। हर एक अष्टपदी 8-8 पदियां दी है ते हर एक पदे विच 10 पंक्तियां ने, यानी कि एक अष्टपदी जिहड़ी है संपूर्ण 80 लाइनां दी है। सतगुरु बड़ी कृपा करते हैं। अरंभता विच गुरुदेव ने उच्चारण किया है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हुण गुरु पातशाह जी ने मूल एक अकाल पुरख नाल सानू जोड़ना है। केवल इको एक ही मनोरथ है गुरु पातशाह जी का भी मैं अपने सिख नूं एक नाल जोड़ा। वो एक जिहड़ा सारियां विच रविया होया है ते उस वर्गा होर दूजा नहीं। बाकी जिन्ने भी जीव हैं उहदे तो पैदा हुए ने, वो आद तो लैके जदों तो ये कायनात बनी है वो आप ही, आप तो भी पहला मुढ़ तो वही है, युगां विच भी वो सी, हुण अगे भी वही होवेगा। उस परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर जिहड़ा सदैव रहण वाला है ते सबना विच जिंदी जोत बल रही है। सतगुर प्रसाद, सतगुर की कृपा नाल प्रसाद दे दद्दे नूं सिहारी है द्वारा। सतगुर की कृपा राही, बख्शिश राही, रहमत राही प्रसाद नूं प्रसाद नहीं पढ़ना। प्रसाद ते प्रसाद विच अंतर है। जदों आपां सुखमणी साहिब की बाणी पढ़ांगे ना, कई भैणां कई वीर जिहड़े हन बहुत सारियां विच गलतियां कर जांदे ने।
यही गल आपां समझनी है तां जो बाणी का उचारण भी सही होवे ते उहदे अर्थ भेद भी सानूं समझ आ जाण। तां साहब किरपा करदे ने सतगुर प्रसाद, सतगुर की किरपा रही। प्रसाद का अर्थ हुंदा मेहर बख्शिश किरपा, उनकी किरपा राही गुरु की परमेश्वर मिलता जिहड़ा सबना विच समाया होया। सलोक हुण इत्थे एक सलोक है, कक्के नूं थल्ले औंकड़ लगी है। जे औंकड़ ना लगी हुंदी बहुत सारे सलोक, जे किते कक्के नूं सिहारी लगी हुंदी ते सलोक विच भी इस सलोक विच की किया जा रहा है, पर इत्थे औंकड़ लगी है अखीरले कक्के नूं। सलोक तां एक सलोक। सलोक का अर्थ की हुंदा है? सलोक उन्होंने कहा जाता है भी बड़े सारे ख्यालों नूं, बड़े सारे विचारां नूं बहुत थोड़े शब्दों में कहना होवे उन्होंने सलोक कहते हैं। या कह लो बड़ी सारी वड्डी गल है पर उन्होंने सूक्ष्म रूप विच थोड़े शब्दों में कहना होवे, बड़ी वड्डी गल नूं बड़ी वड्डी व्याख्या होवे पर उन्होंने केवल एक शब्द में कहना होवे उन्होंने कहते हैं सलोक। सतगुरु पातशाह जी ने बाणी विच तकरीबन पौड़ियां दे नाल सलोक दर्ज किए हैं ते वो सलोक दर्ज किए ने जिहड़े उस पौड़ी की व्याख्या करते हैं। हुण आप जी वेखोगे 24 सलोक ने, पर जिहड़ा सलोक है वो उसकी व्याख्या सारी अष्टपदी विच कीती जाएगी। सारी अष्टपदी उस ही सलोक के अधीन आवेगी। एक और नुकता समझ लीए, विद्वान सज्जन कहते हैं भी जिहड़ी जपजी साहिब की बाणी है ना, उनका सारा भाव अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है। भाव गुरु ग्रंथ साहिब की सारी बाणी जपजी साहिब के इर्द गिर्द घूमती है। हुण सुखमणी साहिब पातशाह जी ने विचारण किया पावन बचन, पर इनका एक भाव अर्थ भी विच दस्सिया भी इहदी प्राप्ति किवें हुंदी है, मिलती कित्थों सुखमणी, सुखां दी मणी मिलती कित्थों है। तो गुरु पातशाह जी ने बड़ी कृपा की। सहबाद ने सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। जिहड़ी सुखां दी मणी सुख मनी है ना, ये सुख देण वाली है। इहदे विच प्रभु का नाम है जिहड़ा बंदे नूं अमर कर दिंदा है। ते इहदा टिकाणा की है? भगत जना कै मन विश्राम। भगत जना दे मन विच टिका है। हुण ये रहाओ वाली पंक्ति है, ते रहाओ का अर्थ हुंदा है भी ठहरो रुको। हुण सारी बाणी का भाव अर्थ जिहड़ा वो इन्हां दो पंक्तियां विच है। बहुत सारे शब्दों में आपां पढ़दे हां रहाओ शब्द आउंदा है, बचन आउंदा है। जिहड़ियां बाणियां बहुत लंबियां ने पर उन्हां विच भी रहाओ दी, जिवें सिद्ध गोष्ठ की बाणी विच भी रहाओ दी दो पंक्तियां आउंदियां ने। महाराज ने उत्थे भी जोगियां नूं समझाउणा कीता। हुण 73 पौड़ियां ने। सतगुरु पातशाह जी ने बड़ी रहमत की ते रहाओ वाली दो पंक्तियां विचों दा भाव अर्थ दस दिता। या इंज कह लो भी सारी सुखमणी साहिब की बाणी का सेंट्रल आइडिया ये दो पंक्तियां ने। सुखमणी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम। इहदी व्याख्या करदी सारी सुखमणी। तो मूल रूप विच आरंभता विच महाराज ने श्लोक बचन लिखे। श्लोक का भाव अर्थ है बहुत सारी व्याख्या नूं बड़े संखेप शब्दों में बयान करना। या इंज समझ लीए होर सौखा हो जाएगा। एक किसान 10 किलियां में खेती करता है। मान लो उन्हें कणक बीज दी 10 एकड़ जमीन विच। जदों वो कणक पक जाती है उस कणक नूं वढ लिया जाता है तो फिर वो छोटी जी ट्रॉली हुंदी है 10 फुट की होनी मसा। उस 10 एकड़ जमीन की
ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਗ ਆਵੇਗਾ ਬਸ। ਕਿੱਥੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਗ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਹਿਣੀ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਆਮ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਹਉ ਆਪੋ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭੂ ਘੁਮਾਓ ਜੀਓ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਉੱਠਦਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਆਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ। ਆਦਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਉਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਬਸ ਉਹ ਸੁੰਨ ਸਮਾਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਯੁੱਗ ਬਦਲੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਦੀ ਸਤਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਦੁਆਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਕਦੀ ਬਦਲਿਆ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਓ ਤੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਜੀਵ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਆਖਿਆ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਵਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਲੈ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਆਓ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਘਿਓ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਮਾਈਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਟਨ ਦਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਪੱਖਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਤਾਰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਮੋਟਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹੀ ਤਾਰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਬਲਬ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਲਬ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਲਾਈਟ ਬਦਲੀ? ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੁਗਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮੈ। ਉਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ।